یہ جو چیزیں تبدیلی ہو رہی ہے اتنی تیزی سے، آپ اس کو خطے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ہندوستان کو جو مار پڑی ہوئی ہے، کیونکہ مودی جو ہے وہ اس وقت بہت ہی ویک وکٹ پہ آ چکا ہے پولیٹیکلی، اور خود بی جے پی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں مودی کے خلاف کہ اس کو بدلا جائے، تو کیا وہ کسی ایک ٹرافی کو پانے کے لیے جلد از جلد حملہ کر سکتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے ایک راؤنڈ اپ دیا انٹرنیشنل، اور اس میں پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے اس کا بھی بڑا اچھا تذکرہ کیا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں اس وقت یہ جو ابھی ہم نے جنگ میں ایک راؤنڈ جیتا ہے، ڈیفینیٹلی دیکھیں اقتصادی طور پر ہم انڈیا سے پیچھے ہیں، دفاعی بجٹ میں ہم پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں، لیکن ہم نے صرف اپنی جرات مندی سے، اپنی بہادری سے اور اپنی ایک ریزیلینس جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو مات دے دی ہے. لیکن ظاہر ہے ہمیں الٹیمیٹلی انہیں میچ کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی میں اور اسی طرح اقتصادیات میں. ان کے پاس کتنے ذخائر ہیں اور ہمارے پاس کتنے ہیں، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. تو آج کی دنیا میں دفاع بھی تبھی مضبوط ہوتا ہے جب آپ اکانومی مضبوط ہو، کیونکہ اکانومی سے ہی آپ نے دفاع بنانا. ہم نے خود تو بنانے نہیں ہیں جہاز، جے ایف تھنڈر بھی چائنا اور پاکستان نے بنائے ہیں، لیکن جو جدید ترین اسلحہ ہے وہ بھی خریدنا پڑتا ہے. اور اپنے آپ کو جو اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ بھی سارا آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، جنگ میں ہم نے جو افغانستان کے بعد سے ہم انٹرنیشنل ریپیوٹ پہ نیچے چلے گئے تھے. ہمارے بارے میں یہ تاثر ہو گیا تھا کہ یہ اپنی مرضی کرتے ہیں، ڈسیپٹیو ہیں اور یہ ٹیررزم کو بریڈ کرتے ہیں. یہ ہم بہت عرصے کے بعد یہ پہلی دفعہ انٹرنیشنلی ہم اوپر آئے ہیں. ہماری ریپوٹیشن جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر بہتر ہوئی ہے، اور انڈیا کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے جو کہ ہم پر الزام لگاتا تھا، کیونکہ انڈیا کا رویہ جو ہے وہ رونت امیز ہے. ہم ہمیشہ سے ہیوملٹی سے کام لیتے ہیں، اور اس دفعہ جب سے مودی آئے ہیں میرا خیال ہے یورپ کو، امریکہ کو، ہم تو خیر وکٹم ہیں مودی کے، کہ وہ اب پاکستان کو اس طرح ٹریٹ کر رہے تھے کہ جیسے پاکستان کوئی ایسا ملک ہی نہیں ہے جس سے بات کی جائے. بات کرنے کو تیار نہیں تھے، تو منہ کی کھائی ہے انہوں نے. اور اسی طرح ہر بندہ خوش ہوا ہے ان کوئی شکست پہ، چاہے وہ یورپ ہے چاہے امریکہ ہے. ہم جس سے بھی ملتے ہیں، جو بھی امریکہ، یورپ، وہاں سے ایون جو فارنر ہے وہ بھی خوش ہیں کہ یہ انڈیا کو آپ نے اچھا سبق سکھایا. دوسرا یہ ہے کہ گلف نے، جو کہ ہمیں ہمیشہ اقتصادی طور پر سپورٹ کرتے تھے، ہمارے سپورٹر ہوتے تھے، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ ہماری انٹرنیشنل ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے، ہم جو ہمارے بارے میں، تو انہوں نے بھی ہم سے تھوڑی آنکھیں پھیر لی تھی. ہمیں بڑے عرصے سے امداد دینے سے وہ کترا رہے تھے، شرائط رکھتے تھے. میرا خیال ہے اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان اگنور کرنے والا ملک نہیں ہے، اور وہ بھی اب ہم سے بہتر شرائط پر بات کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا ریزالو اتنا ہے، چاہے افغانستان ہو، ایران ہو، چاہے انڈیا ہو. دیکھیں مجھے پہلے دن سے یقین تھا کہ یہ افغانستان والے جو غلطی کر رہے ہیں یہ بھگتیں گے. دیکھیں پاکستان کی مرضی کے بغیر افغانستان میں جو بھی رجیم ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. یہ لکھ لیں. اگر یہ اس رجیم نے، افغان رجیم نے پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کیا اور یہی، تو وہ نہیں رہیں گے، یہ آئی ایم شور. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران میں بڑا رول ہمارا پازیٹیو رہا. ہم نے نہ امریکہ کا ساتھ دیا بلکہ سمجھایا کہ بھائی آپ نے جو اگر رجیم چینج کیا تو یہاں ڈسٹربنس ہو جائے گی، شام کی طرح، عراق کی طرح اور لیبیا کی طرح. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہماری اور سعودی عرب دونوں کی جو مشترکہ لاجک تھی یہ دنیا میں سمجھ آئی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ رجیم بھی سروائیو کر رہا ہے، ایران ایز اے کنٹری بھی سروائیو کر رہا ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ اب آگے فیوچر ہمارا کیا ہے. دیکھیں اقتصادیات جو ہے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. جو ہمیں بینیفٹ ملا ہے انٹرنیشنل ریپیوٹ کا، اس کا سارا فوکس اقتصادیات پہ ہونا چاہیے.
गरीदा फारूकी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और सेम क्वेश्चन टू यू, आप समझ रही हैं कि हमारी मोदी से कोई एक झड़प होने वाली है, फैसला कुन मार्का होने वाला है? और दूसरा ये कि जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, जैसे वड़ाई साहब ने बड़ी तफसील से बताया, आप भी मुझे बताएं आपकी नज़र में क्या है? बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब, और जिन अल्फाज में और जिस अंदाज में आपने मेरा तारुफ करवाया है उसके लिए मैं बड़ी शुक्रमंद हूँ आपकी। और मैं उसका तमाम क्रेडिट जो है अल्लाह के बाद और फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट के बाद अपने कॉलीग्स को देती हूँ। आप जैसे ट्रेल ब्लेजर्स हैं, आपसे पहले सुहेल राइट जैसे हमारे इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर्स हैं। आप लोगों को सुन के देख के कुछ सीखा है और अभी तक सीख रहे हैं। हम तो आपके थैंक यू। सामने तालिबे इल्म हैं। सो गुजारिश मेरी ये है कि आपने खबर दी है, आपकी खबर को रिफ्यूट तो नहीं किया जा सकता। और जो आसार हैं, आसार नजर भी है ऐसे आप। हिंदुस्तान इस वक्त मोदी सरेंडर के अंदर, मोदी सरेंडर के मातहत एक ऐसे जख्मी सांप की तरह लौटपोट हो रहा है कि जिससे ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और उसके बाद पाकिस्तान के भरपूर और जबरदस्त और इंतहाई कामयाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, जो कि मार्का हक के तहत था, उसके तहत नाकामी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब आप बड़े इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आज की डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि आज ही जो भारत के डेप्यूटी आर्मी चीफ हैं राहुल सिंह, उन्होंने अपनी शिकस्त का एतराफ कर लिया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को हमारे तैयारे अभी स्टार्ट हो ही रहे थे कि पाकिस्तान को पता चल गया कि हमारे तैयारे वहां से उड़ान भर रहे हैं। और अभी कुछ ही अरसा पहले मेरी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, उनके शाहीनों के साथ एक बड़ी तवील इंटरेक्शन हुई, कोई 7-8 घंटों की। और कुछ चीजें तो बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड रही जो मैं नहीं बता सकती। आई विश कि मैं वो बता सकूं मुबश्शिर लुकमान साहब, क्योंकि वो ऐसी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको मीडिया पे नजर आई, जो हम सहाफियों ने अवाम तक पहुंचा दी, जो सबकी पब्लिक नॉलेज में है। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ उन जगहों पे जाके, उन मकामात पे जाके, उस कमांड सेंटर में भी हम गए कि जहां पे 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक एयर चीफ मुसलसल मौजूद थे, दिन रात 24 घंटे। और वो दिन के वक्त अपने यूनिफॉर्म में होते थे, शाम को वो कुछ इजी सा सूट पहन लेते थे, पाँव में चप्पल पहन लेते थे। वहीं पे उन्होंने अपना आरजी सा एक जमीन पे बिस्तर कायम कर लिया था। तो 22 अप्रैल से लेके 10 मई तक एयर चीफ एक एक लम्हा, एक एक सेकंड वहां मौजूद थे। तो उस कमांड सेंटर में भी हम गए, हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान नेवी ने एक सिनर्जाइज्ड और एक सिंक्रोनाइज्ड एलिमेंट के साथ और तमाम सिंक्रोनाइज सिस्टम के साथ और सिंक्रोनाइज स्पेक्ट्रम के साथ भारत को शिकस्त दी। तो आई विश कि मैं वो चीजें बता सकूं, ताकि जो भारत इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है और जख्मी सांप की तरह लौटपोट हो रहा है, और भारत के जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं अब वो मलबा और मुद्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ये सारी कामयाबी इसलिए हुई कि चाइना ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दी थी, चाइना ने इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिए थे, तुर्की ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दी थी, तुर्की ने बहुत सी सपोर्ट दी थी। तो ये वो है कि आपको अगर मार खाने के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार देना चाहिए। तो आप नहीं, इतने निकम्मे इसमें हैं। इसमें इफ़ आई मे इंटरजेक्ट खरीदा, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो बालाकोट के टाइम पे बिल्कुल आइसोलेटेड था, इस बारी दुनिया के बहुत से ममालिक ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़े थे और भारत के साथ कोई भी नहीं क्योंकि खड़ा था। क्योंकि भारत का ब्लफ कॉल हो चुका है मुबश्शिर लुकमान साहब। आखिर कब तक? हम सब ने बचपन में वो कहानी पढ़ी है ना, शेर आया शेर आया शेर आया। तो झूठ बोल बोल के उस बच्चे का जो है वो एतबारी खो गया था। और जब वाकई हतमी शेर आ गया 10 मई को पाकिस्तान, और वो खा गया उस बच्चे को, इंडिया को, तो उसके बाद कोई भी नहीं था उस बच्चे की झूठी कहानी सुनने के लिए बाकी। तो दुनिया बेवकूफ थोड़ी है। दुनिया इज नॉट रन बाय फूल्स। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा सरेंडर मोदी, जिसको अब उसकी अपनी आवाम कहना शुरू हो गई है, उसको पार्लियामेंट में सवाल हो रहा है कि ये सरेंडर मोदी है।